Good morning, students. Today we are going to learn the Mughal empires, the remaining portions of the lesson. Unit 2. Okay, pa? Mughal empire, remaining portions of the lessons. History. Unit 2. Akbar. What is the duration of Akbar's 1556 to 1605? அவருடைய duration. Who was Akbar? Akbarனா யாரு? Who was Akbar? Akbarனா யாரு? Akbar, the 14 years old son of யாரா? Humayun. Akbar வந்து யாரு? 14 years son of Humayun. ஓகே அப்பா, அக்பர் வந்து 14 years son of Humayun அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து who was the trusted general of Humayun and what was his help to Akbar? What was his help to Akbar? General Bairam Khan. Who? Bairam Khan was the trusted general of Humayun and became the regent and ruled on behalf of Akbar as Akbar was a minor boy. ஓகேயா? அக்பர் எப்படி பையனாக இருந்தாரான்? சின்ன பையனாக இருந்தனால அவங்க வேற ஒருத்தர், அவருக்கு பதிலாக அவர் ஆட்சியில் இருந்துட்டு அவருக்கு பதிலாக அக்பர் வேற ஒருத்தரை இது பண்ணுறாங்க. ஓகே. What was importance of second battle of Panipat 1556? என்ன நடந்தது? Bairam Khan defeated and killed Hemu in the second battle of Panipat in 1556. Bairam Khan defeated and killed Hemu in the second battle of Panipat in 1556. Okay, appa? When was Bairam Khan murdered by whom? Bairam Khan was murdered by Akbar because of his too much dominance in day-to-day governance of the kingdom. Repeat again. Bairam Khan was murdered by Akbar because of his too much dominance in day-to-day governance of the kingdoms. Okay, yeah. Conquest of human rulers. Who were the women rulers defeated by Akbar? யார் வந்து பெண்கள் அக்பரை தோற்கடிக்கப்பட்டவங்க? Rani Durgavati. Who? Rani Durgavati, a ruler of in the central province. Rani Durgavati. Okay, yeah. Rani Durgavati, a ruler in the central province. The famous Rani San Bibi, regent of Ahmednagar. The above famous women rulers were defeated by Akbar to build an empire. Listen, the famous Rani San Bibi, regent of Ahmednagar. Next, the above famous women rulers were defeated by Akbar to build an empire. Akbar built an empire. Next வந்து Battle of Calicut. Write about what is about Battle of Calicut. In 1576, Akbar defeated Uday Singh's son Rana Pratap. Uday Singh's son ran Pratap's at
the Battle of Kalikati, though defeated Rana Pratap, escaped and his cause எங்கேனா Chadak until his death in the jungle. எங்கே ஓடிருக்காரு கடைசியில்? காட்டுக்கு. அங்கே போய் இறந்துருக்காரு பாருங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதாவது கமர்ஷியல் அசஸ் டு அரேபியா, சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியா அண்டு சைனா. வியாபார ரீதியாக அவர் எங்கெங்கே போனார் வந்தார் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க பாருங்க. விச் கான்கோஸ்ட் ஹெல்ப்ட் அக்பர் ஹிஸ் ஓவர்சீஸ் ட்ரேடு. அவர் எந்த கான்கோஸ்ட் வந்து அவர் இது கடல் வழியாக வந்து வியாபாரம் பண்ணல அவருக்கு ரொம்ப இதாக இருந்தது எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அக்பர் கான்கோஸ்ட்னா என்னது? போர். அக்பர் கான்கோஸ்ட் ஆஃப் குஜராத் helped him to establishனா விரிவாக்கம், established control over Gujarat's overseas trade with the Arabs and the Europeans. I repeat the word sentences. Akbar's conquest of Gujarat helped him to establish control over Gujarat overseas trade with the Arabs and the Europeans. Military campaigns in the northwest. Years duration 1585 to 1605. Okay, 1605 வர not 5 வர. Which states were ordered to Mughal compared by Akbar's launched in the northwest of India, and so Akbar added Kandahar, அதாவது காந்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, காந்தஹார், காஷ்மீர் அண்ட் கபுல் டு த முகால் எம்பையர்ஸ். இதெல்லாம் அவருடைய எம்பையரில் ஆடானது. வாட் வாஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டெக்கான் பேட்டில்? டெக்கான் பேட்டிலில் முக்கியத்துவம் என்ன? Akbar's great success in Deccan led to the annexation of Berar, Khandesh and part of the Ahmednagar, and also extended from Kashmir in the north to Godavari, north to Godavari of the south. நார்த்தில் வந்து எங்கே இருக்குது? நார்த்தில் வந்து கோதாவரி, இது காஷ்மீர்லேருந்து. சவுத் வந்து எங்கே இருக்குன்னா கோதாவரி வர, காஷ்மீர்லேருந்து கோதாவரி வர. ஓகே, அது வர அவருடைய இது விரிவாக்கம் பண்ணி அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கோதாவரி ஆஃப் த சவுத் அண்ட் ஃப்ரம் எங்கேனா கண்டஹார் இன் த வெஸ்ட்டு, கண்டஹார் இன் த வெஸ்ட் டு பெங்கால் இன் த ஈஸ்ட். அப்போ 4 டைரெக்ஷன்லையும் அவர் கவர் பண்ணியிருக்கார் பாருங்களேன். காஷ்மீர் எங்கேயா? நார்த்தில் வந்து காஷ்மீர், நல்லா கவனிங்க. நார்த்தில் வந்து காஷ்மீர், சவுத்தில் வந்து கோதாவரி, வெஸ்ட்டில் வந்து என்னது கண்டஹார், ஈஸ்டில் வந்து பெங்கால். அப்போ ஃபுல்லாக கவர் ஆக்கிட்டாங்க. ஓகேயா, ஃபுல்லாக அக்பர் வந்து அவருடைய எல்லையாக ஆக்குபை பண்ணிக்கிட்டாரு, கேப்சர் பண்ணிக்கிட்டாரு. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். when was Akbar died and where was buried? Akbar died in 1605 and his mortal remains were, mortalனா அவருடைய உடல், அவருடைய உடலை remains were buried at எங்கேனா சிக்கந்தர் நியர் ஆக்ரா. அதாவது சிக்கந்தரன் சொல்லக்கூடிய எங்கே இருக்குன்னா ஆக்ராவுக்கும் பக்கத்தில் இருக்குது. அங்கே தான் அவருடைய பாடியை வந்து வரைட் பண்ணனா புதைக்கிறாங்க. ஓகே, அதனால் அடக்கம் பண்ணுறது. அடுத்து அக்பருடைய ரிலீஜியன்ஸ் பாலிசி, அவருடைய ரிலீஜியன்ஸ் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க பாருங்கள். வாட் வாஸ் அக்பர் ரியலைசேஷன் ஆன் த ரிலீஜியன்ஸ்? வாட் வாஸ் அக்பர் realization on the religions? Akbar realizing that the gain of affection would be more enduring the gain of the
So it made Akbar to win the goodwill of the Hindu nobles and Hindu masses. Okay, Hindu nobles and Hindu masses அப்படிங்கிறாரு. What did Akbar அபாலிஷ்னா ஒழிக்கிறது. ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் த மீனிங். அபாலிஷ்னா என்னது? ஒழிக்கிறது. எதை அவர் ஒழிச்சாரு? ஹி அபாலிஷ் த சிசியாங்கிறது ஒரு வரி, அதாவது பாலி வரி, டேக்ஸின்னு சொல்ல முடியாது, அதான் அந்த சிசியா. அது யார்கிட்ட இருக்குன்னா ஹிந்துகள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய புனிதஸ்தலங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த வரி. அப்போ ஹி அபாலிஷ்ட் த சிசியா ஆன் நான் முஸ்லிம்ஸ் and on Hindu pilgrims. Whom did Akbar married? Akbar வந்து யாரை மேரேஜ் பண்ணாரு? He married a girl of a noble Rajput family. ராஜ்புட் ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய நோபல், எப்படிப்பட்ட ஃபேமிலியா? நோபல் ராஜ்புட் ஃபேமிலி. அண்ட் he married of his son to ராஜ்புட் கேர்ள். ராஜ்புட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேர்ளை அவர் மகன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு. Who was the governor of Jaipur during the Akbar periods. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ராஜா மேன் சிங் of Jaipur was the governor of Kabul. ராஜா மேன் சிங் of the Jaipur was the governor of Kabul. Who got utmost respect and regard from Akbar? The Sufi saint Salim Sisti and the Sikh Guru Yarna Ramadas received Akbar's utmost respect and regard, and also Guru Ramadas got a plot of land in Amritsar from Akbar. அவருடைய contribution to culture. How many scholars and others were respected and adorned in Akbar court? Others like Abul Fasi and Abdur Rahim Khan the storyteller like Birbal and competent officials like Raja Todarmal, Raja Bhagavan and Raja Bhagavan Das and Raja Man Singhs. The great composer and musician, dancers and artists Daswant were respected and adorned during the Akbar rulings. Next வந்து சஹாங்கீர். அவருடைய டூரேஷன் வந்து 1605 1627. Who was Prince Salim? Prince Salim was the son of Akbar. அப்போ who was Prince Salimனா, Prince Salim was the son of Akbar. Who was the next prince after Akbar? Akbar was succeeded by Prince Salim and also named Nuruddin Muhammad. Jahangir, அதாவது conqueror of the world. Who was the wife of Jahangir and real power behind the throne? யார்னா Megrun Nisa known as நூர் ஜஹான். மெக்ரூன் நிசா தான் அந்த அரியணைக்கு வர்றாரு. அவருடைய பேர் வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா நூர்ஜஹான் சொல்கிறாங்க. ஓகே, நூர்ஜஹான் வாஸ் த ரியல் பவர் பிஹைண்ட் த த்ரோன் அண்ட் வாஸ் ஒய்ஃப் ஆஃப் ஜஹாங்கீர். ஓகேயா, அப்போ யாருடைய மனைவி நூர்ஜஹான் வந்து ஜஹாங்கீருடைய மனைவி. ஒய் வாஸ் த
why was a prolonged fight between the Sikhs and the Mughals during the Sahangir regions. Sahangir ordered the execution of Sikh leader Guru Arjun for helping his rebellious son Khusra, who contested for the throne as result of the confrontations. The Mughals had to lose control over the trade routes to Afghanistan, Persia and Central Asia, and also a source of trouble throughout his regions. Next who were caught trading rights from Sahangir. Thomas Roe, a representative of King James I of England, got right, and it's led to establishing their factory in Surat. எங்கே விரிவாக்கம் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுடைய ஃபேக்ட்ரியை சூரத்தில் விரிவாக்கம் பண்ணுறாங்க. ஷாஜஹான் அவருடைய டூரேஷன் 1627 to 1658. இதுதான் அவருடைய டூரேஷன், அவருடைய ஆண்ட அந்த வருஷங்கள், எத்தனை வருஷங்கள் ஆண்டிருக்காரு அவருடைய ஆட்சி காலங்களுடைய இயர்ஸ். Who succeeded Sahangir as Shahjahan? Prince Khurram. After a struggle for power, succeeded Sahangir as Shahjahan, அதாவது கிங் ஆஃப் த வேர்ல்டு. அவர் சொல்கிறாங்க, எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா கிங் ஆஃப் த வேர்ல்டுன்னு. யாரை சொல்கிறாங்கன்னா ஷாஜஹானை சொல்கிறாங்க. யாரை சொல்கிறாங்க? ஷாஜஹானை கிங் ஆஃப் த வேர்ல்டு. அண்ட் ரூல்டு ஃபார் தட் எத்தனை ஹவு மெனி இயர்ஸ் ஹீ ரூல்டா? 30 years ஹீ ரூல்டு. ஓகேப்பா. நெக்ஸ்ட் விச் டவுன்ஸ் வேர் கான்கரர் பை ஷாஜஹான்? எந்த டவுன் அவர் கான்கரர் பண்ணார்? அகமது நகர், பிஜப்பூர் அண்டு கோல்கண்டா. அகமது நகர், பிஜப்பூர் அண்டு கோல்கண்டா வேர் conquered by Shahjahan. Why was a sustained resistance in the Deccan against Shahjahan? Some Maratha warriors, notably Shaji Bhonsle. Who is Shaji Bhonsle? Shaji Bhonsle Shivajiyoda father. Shivajiyoda father. Shaji Bhonsle entered the services of the Deccan kingdoms and trained bands of Maratha soldiers to fight against the Mughals, and also Shahjahan was intolerant towards the other religions than Islam's. When was a war of successions broken out? After falling ill of Shahjahan in 1658, a war of successions broken out among his 4 sons. Aurangzeb emerged successful after killing his 3 brothers. 3 brothers yarna? Tara, Suja and Mura. 3 brothers. How did Shahjahan spend his last 8 years of his life? As a prisoner in the Shahjahan Puri of the Agra fort. Puri of the Agra fort. Puri of the Agra fort. Shahjahan spent his last 8 years. Okay. Next Aurangzeb. Next Aurangzeb.
who was the last Mughal king and what was his special name? Aurangzeb, the last of the great Mughals, started up his region by imprisoning his old father, and Alamkir was his special name. The conquerors of the world. Okay, appa. How long years did he rule? He regned for 48 years. எத்தனை இயர் அவர் ஆண்டாரா? 48 years அவர் ஆண்டிருக்கார். ஓகேயா? What were his special characters? Aurangzeb was no lover of art. அவருக்கு வந்து ஆர்ட்லாம் விருப்பம் இல்லை. Like his grandfather Jahangir and architects, like his father, அவள் அப்பா மாதிரியோ அல்லது அவங்க தாத்தா மாதிரியோ ஆர்வம் உள்ளவராக அவர் இல்லை ஆர்ட்டில், இந்த ஆர்கிடெக்சர்ஸ் இதுகளில். Shahjahan and tolerated no religions expecting Islam. He reimposed the Jizya tax and Hindus. Okay, what were Aurangzeb wars against other ruler? What were Aurangzeb wars other ruler? Between 1658 and 1681, Aurangzeb remained in the north and suppressed the revolt of Bandals. Bandals, Jats, Jatnamis and Sikhs, and expanded his kingdom up to thrones of யார்னா காமரூபா. அதாவது காமரூபானா அசாமுடைய பேர் தான் அது. அசாமுடைய அனதர் நேம் வந்து காமரூபா. அங்கே இது பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து ரிலேஷன்ஷிப் வித் ராஜபுட்ஸ் அண்டு மாரதாஸ். ஹவு வாஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் Aurangzeb and Rajputs in the Deccan? Aurangzeb hostility towards Rajputs led to prolonged wars with them. His son Yarna Prince Akbar joined the forces of Rajputs and created troubles to Aurangzeb. In Deccan, Aurangzeb brought Bijapur and Golconda into his submissions. He couldn't stop the rise of Shivaji, but finally Shivaji's son was defeated and easily excavated. Okay appa. Next வந்து easily excavated. By the end of the Aurangzeb's rule, the British had firmly established then trade centers at Madras, Calcutta and Bombay. The French had their main trade center in Pondicherry. அவர்களுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நிர்வாகம் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஓகே, there are 3 administration. How many administration they have? 3 administration. What are that 3? First one is central administration. First வந்து central administration. Second வந்து provincial administration. அதாவது மத்தியில் ப்ரொவின்ஸ் மாநிலத்தில். அடுத்து தேர்டு வந்து லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஓகேயா? அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து அதாவது லோக்கல்னால் நம்ம இருக்கிற நம்ம இடத்துல. அப்போ லோக்கல் லெவலில் சென்ட்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், provincial administration, local administration. There are 3
அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் தே ஹாவ் அப்படிங்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து சென்ட்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி இருந்தது, ஹவு தே contributed for this period durations. The emperor was the supreme head of the Mughal administrative systems. Mughal administrative systems. He was the lawmakers. He was the lawmakers. ஓகேயா, அவர் தான் சட்டத்தின் தலைவர், அவர் தான் எல்லாம் சொல்கிறது, அவர் சொல்கிறதே கேட்கணும், இந்த அரசர் சொல்கிறது தான் கேட்கணும். இந்த சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ், the commander-in-chief of the army and the final dispense of the justice. He was assisted by a council of ministers. Okay, he was assisted by a council of ministers. The prime minister யாருனாங்களா இதில் வந்து Diwan and May Bakshi. Diwan, you have to underline that word. Diwan and May Bakshi were the important officials. அவங்க தான் முக்கியமான ஆஃபீஸில் இருக்கக்கூடியவங்க, செய்திகளை செய்கிறவங்க. The Mir Saman was for royal household. Royal household. Who was the royal household அங்கே? The Mir Saman. The Kushi was the chief judge. அப்போ who is the chief judge? chief judge வந்து யாரா? அந்த குஷி, குவாசின்னு சொல்லுவாங்க, குவாசி. இதில் வந்து ஸ்பெல்லிங் வந்து அப்படி இருக்குல்ல, குஷின்னு சொல்லி குவாசினே கரெக்டு. அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து சர்தார் வாஸ் சர்தார் ஃபார் த இஸ்லாமிக் லா, அதாவது சாரியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, அவங்க அதில் இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இவங்களுடைய நிர்வாகம் இதான், இவங்க தான் நிர்வாகங்களே செய்கிறவங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராவின்சியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். த எம்பையர் வாஸ் டிவைடட் இன்டு செவரல் ப்ராவின்சஸ். த எம்பையர் வாஸ் டிவைடட் இன்டு செவரல் ப்ராவின்சஸ். ஈச் ப்ராவின்ஸ் வாஸ், அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த அரசர் வந்து இந்த ப்ராவின்ஸை எப்படின்னா பிரிக்கிறாங்க. எப்படி பிரிக்கிறாங்களாம்? ஈச் ப்ராவின்சஸ் வாஸ் கண்ட்ரோல்ட் பை யார்னா சப்தேன்னு சொல்கிறவர் தான் அவருடைய கண்ட்ரோலில் இருக்குது. அவர் யார்? இந்த சபாவுடைய தலைவர். த ப்ராவின்சஸ் வேர் ஃபர்தர் டிவைடட் இன்டு டிஸ்ட்ரிக்ஸ். அதாவதுனா டிஸ்ட்ரிக்ட்னா என்னதான், அதை எப்படி கூப்பிட்றாங்களா? டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து சர்க்காஸ், கால்டு சர்க்காஸ். டிஸ்ட்ரிக்ட் கால்டு சர்க்காஸ். இந்த சர்க்காஸ் வேர் டிவைடட் இன்டு பர்கானாஸ். சர்க்கார் டிஸ்ட்ரிக்டை வந்து எப்படின்னா சர்க்காராக டிவைட் பண்ணுறாங்க. ப்ராவின்சஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிக்டாக பிரிக்கிறாங்க, டிஸ்ட்ரிக்டை வந்து சர்க்காராக பிரிக்கிறாங்க. சர்க்காரை வந்து எப்படின்னா பர்கானாவாக பிரிக்கிறாங்க. பர்கானா எப்படின்னா ஒரு வில்லேஜ் கடைசியில் அதுலேருந்து அதில், அதாவது கீழே 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 வர்றது, அடியில் கீழே அதுக்கடுத்து ஃபஸ்ட்டு வந்து யாருன்னா மாநிலமாக பிரிக்கிறாங்க. அதுக்கடுத்து யார் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் பிரிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் யாருன்னா சர்க்கார் லெவலில் பிரிக்கிறாங்க. இந்த சர்க்கார்லேருந்து ஃபர்கானாவா, அதாவது தாலுகா ஊராட்சி, அது பேரூராட்சி. அதுக்கப்புறம் வில்லேஜ். நம்ம இப்போ சொல்கிறோம் இல்லையா, மாநிலம், டிஸ்ட்ரிக்ட், தாலுக், பேரூராட்சி, கிராமம்னு சொல்கிறோம். அதே தான் இதை வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ப்ராவின்சஸ், டிஸ்ட்ரிக்ஸ், சர்காஸ், பர்கானாஸ், வில்லேஜஸ். எ குரூப் ஆஃப் வில்லேஜ் ஃபார்ம் எ ஃபர்கானான்ங்கிறாங்க. அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பங்கள், அந்த வில்லேஜுகள்லாம் சேர்ந்து அமைப்பு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பர்கானா அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், இந்த ஃபர்கானாவுக்கு அடுத்து சொல்கிறாங்க அவர் எ குரூப் ஆஃப் வில்லேஜஸ். அப்போ ஃபார்ம்ட் எ பர்கானா. வாட் இஸ் பர்கானானா, யூ ஹாவ் டு சே எ குரூப் ஆஃப் வில்லேஜ் ஃபார்ம்ட் எ பர்கானா. நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லோக்கல், இப்போ வந்து 2 சொல்லியிருக்கோம், சென்ட்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், ப்ராவின்சியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு அடுத்து லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். லிசன், லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்னா என்ன? வாட் இஸ் த லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்? த டவுன்ஸ் அண்ட் சிட்டிஸ் வேர்
administered by யார்னா கோட்வால்ஸ். They maintained law and order. They only maintained law and order. The administration of villages was left in the hands of local village panchayat. Panchayat. They dispense justice. Next, army. அதில் இருக்கக்கூடிய army. The Mughal army compressed என்னென்ன வச்சுருந்தாங்கன்னு சொல்கிறாங்க பாரு. Infantry, cavalry, were elephants and artillery. அதாவது குதிரைப்படை, யானைப்படை, காலால் படை, தேர்ப்படையெல்லாம் வச்சுருப்பாங்களே அரசர்கள், அதே சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் அவங்களுடைய நிர்வாகத்தில் இருந்தது. அதை வச்சு தான் அவங்க போர் தொடுக்க போகிறாங்க. The emperors maintained a large number of trained and well-armed bodyguards and palace guards. அதாவது அரசர்கள் என்ன செஞ்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு பாதுகாப்புக்கான நல்ல ட்ரைனிங் எடுத்த பாடிகார்ட்ஸ் வச்சுருந்தாங்கன்னா, அதே மாதிரி பேலஸ்னால் அரண்மனையை காக்கிறதுக்குரிய கார்ட்ஸும் வச்சுருந்துருக்காங்க. அடுத்து நெக்ஸ்ட் மன்சப்தாரி முறை. வாட் இஸ் மன்சப்தாரி முறை? Akbar introduced the Mansabdari system. According to this system, the noble civil and military officials were combined to form one single service. Mansabdars அப்படின்னா were paid high salary by the emperor. The emperor got used to troops maintained by a Mansabdar whenever he wished. After Akbar, it became hereditary. Land revenue administration. Raja Todarmal, revenue minister of Akbar, adapted and refined the land revenue system introduced by Sirsa. அப்போ who introduced by the land revenue system introduced அப்படின்னா யார் சொல்வீங்க? Sirsa. யாருன்னா தொடாமால்ஸ் ரெவன்யூ மினிஸ்டர் அக்பர் அவையில். ஓகேயா, அவர் எடுத்து வச்சுருக்காரு. இந்த தொடாமால்ஸ் சப் சிஸ்டம் வாஸ் புட் இன் பிளேஸ் இன் த நார்த் அண்டு நார்த் வெஸ்டர்ன் ப்ராவின்சஸ். எந்த சைடு அவங்க வச்சுருந்தாங்களா? நார்த் அண்டு நார்த் வெஸ்டர்ன் ப்ராவின்சஸில். அக்கார்டிங் டு திஸ் சிஸ்டம், ஆஃப்டர் எ சர்வே, லேண்ட்ஸ் வேர் கிளாசிஃபைட் அக்கார்டிங் டு தேர் நேச்சர் அண்ட் fertility of the soil. The emperor granted lands to scholars. Holy man and religious institutions also there. Okay, அவங்க அதை இது பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து ரிலீஜியஸ்னால் என்ன? வாட் இஸ் ரிலீஜியஸ் பாலிசி? The Mughal emperors were the followers. The Mughal emperors were the followers of the Islams. The followers of the Islams. Listen, the Mughal emperors were the follower of Islam அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அக்பர் was very liberal in his religious. அக்பர் ரொம்ப லிபரலாக அவருடைய ரிலீஜியஸில் இருந்திருக்காரு. ரிலீஜியஸ் பாலிசியில் அக்பர் formulated one single faith கால்டு என்னதான் தீன் இலாகி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அவர் இந்த தீன் இலாகி அப்படின்னு சொல்கிறது ரொம்ப ஃபெய்த்தாக இருந்திருக்காரு. அதை எப்படி புராணம் அந்த ஃபார்ம் ஒரு இதை உருவாக்கியிருக்காரு. அதை உருவாக்குன பேர் தான் தீன் இலாகி. பட் அவுரங்காசீப் ரிஜெக்டட் திஸ் பாலிசி. ஆனால் அவுரங்காசீப் இந்த தீன் இலாகிலேருந்து விலகப்பட்டார். அக்பர் அண்ட் ஹீ ரீஇம்போஸ்ட் யாருன்னா இந்த சிசியா வரின்னு சொன்னல, சிசியா அண்ட் பில்கிரீம் டேக்ஸ். சிசியா வரி, அந்த பில்கிரீம் டேக்ஸ் அண்ட் இந்துக்கள்கிட்டருந்து வசூலிக்கப்பட்ட அந்த வரிகளை இவர் என்ன செய்கிறாரு? இந்த வரிகளை இவர் என்ன செய்கிறார்? ரிஜெக்ட் பண்ணுறாரு. ஓகேயா. நெக்ஸ்ட்டு
அவுரங்கசீப்ஸ் என்னதான் இன்டாலரன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் அதர் ரிலீஜியஸ் மேட் ஹிம் unpopular among the people. Unpopular among the people. யார்? அவுரங்கசீப். அவருடைய ஆர்ட் அண்டு ஆர்கிடெக்சர்ஸ், கட்டிட கலைகளை எவ்வளோ தூரம் அவர் பங்களிச்சிருக்காரு, எவ்வளோ தூரம் அவர் இருந்து அவருடைய திறமைகளை வெளியே சொல்கிறாங்க, என்னென்ன எப்படி பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறது. பாபர் இன்ட்ரடியூஸ் த பர்ஷியன் ஸ்டைல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர்ஸ் டு இந்தியா by building many structures of Agra, Biana, Talpur, Gwalior and Paul, அதாவது அலிகார்னு சொல்லணும். Humayun's palace in Delhi, Teenai Pana, was destroyed by Shershah Sur, who built the Purana Claw in its place. The most prominent monument of Shershah's region was at Sasaram in Bihar. Sasaram in Biharல அவர் ரொம்ப மோஸ்ட் இதாக இருந்திருக்காரு, மூமெண்ட்டாக இருந்திருக்கு, ரொம்ப இதாக இருந்த ப்ரானிமெண்ட்னா ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்திருக்கு, நல்லா தான் இருந்திருக்கு. The Diwanai Am, Panch Mahal, Rang Mahal and Palant Darwaza were built during Akbar's time. அப்போ இது எல்லாமே அக்பருடைய டூரேஷனில் கட்டப்பட்டது. ஓகேயா? இதெல்லாம் வாட் ஆர் த பில்டு, இந்த கட்டடங்கள், அதாவது Diwanai Khas, Diwanai Am, Panch Mahal, Ranch Mahal and Poland Darwaza. ஓகேயா? அதாவது ஷெர்ஷா Shahjahan's time witnessed the climax of the Mughal splendor. The world famous Raj Mahal was built by the side of Jamuna rivers at Agra. ஆக்ரா நதிக்கரையில் ஜமுனா ரிவரில் அவர் எதை கட்டினாராம்? தாஜ்மஹாலை கட்டிருக்காரு. அதே தாஜ்மஹால் வாஸ் பில்ட் பை த சைட் ஆஃப் ஜமுனா ரிவர்ஸ். ஓகே, ஜமுனா நதிக்கரையில், ஆக்ராவில் ஜமுனா நதிக்கரையில் என்ன கட்டினாராம்? தாஜ்மஹாலை கட்டினார். யார் கட்டினது? ஷாஜஹான் கட்டியிருக்காரு, பை த ஷாஜஹான். பட் அவுரங்கசீப்ஸ் ரீஜியன்ஸ் ஆர்கிடெக்சர்ஸ் டிட் நாட் ரிசீவ் மச் பெட்டனோஜ். அவருக்கு நிறையா இல்லை அப்படிங்கிறாங்க அவுரங்கசீப்புக்கு, இவர் கட்டின அளவுக்கு. ரெட் ஃபோர்ட் ஆல்சோ கால்டு லால் குலா இஸ் இன் டெல்லி. ரெட் ஃபோர்ட்டையும் அங்கே அவங்க தான் கட்டியிருக்காரு. வாஸ் த ரெசிடென்ஸ் ஆஃப் த முகால் எம்பரர், அவரில் கட்டப்பட்டது. ஓகேயா? தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், காட் பிளஸ் யூ. யூ ஹாவ் டு read and study for this all. You have to read and study for this all, and also I will give the test. You have to study that previous lesson what I gave. Today I will send another this question answer. Okay appa, thank you, God bless you, have a nice day.